जेकॉर फाउंडेशनचो कोणी रिप्रेझेंटेटिव्ह जर हांगा उपस्थित आसत जाल्यार तांणी माचयेर येवचें. रिक्वेस्टिंग representative of Jekor Foundation to please be on the dais along with all the dignitaries for this virtual inauguration program. म्हाका दिसता ते पावूंक ना. टाळयांच्या गजरान आमी ह्या सुंदर खिणात सगळ्या गोमंतकियांक परबी दिवया. तर तुम्ही सगळ्यांनी वचून पणजे ITI हो प्लंबिंग लॅब पळोवचो. कितलो सुसज्ज असो हो प्लंबिंग लॅब आसा. तर ह्या समयाचेर गोंय सरकारान खूप MOUs केल्ले आसा ज्या मदीं कुशळताय विकास जावचो म्हणून आज 5 MOUचे हस्तांतरण जावपाचें आसा. ज्या मदीं पयलो MOU बिटवीन नॅशनल असोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेअर अँड सर्व्हिस कंपनीज NASSCOM आणि डायरेक्टरेट ऑफ स्किल डेव्हलपमेंट अँड एंटरप्रेन्योरशिप. विनंती करता रिक्वेस्टिंग श्री नवीन शर्मा डायरेक्टर सेक्टर स्किल काउन्सिल NASSCOM अँड श्री विनायक जी कांबळी डायरेक्टर SD आणि हो MOU हांगा भोवमानदीक मुखेलमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हांच्या उपस्थितीन MOUचे हस्तांतरण जाता. NASSCOM आणि एमर्जिंग टेक्नॉलॉजी स्किलिंग इनिशिएटिव्स अँड स्ट्रेंथन स्टेट्स डिजिटल टॅलंट इकोसिस्टम खातीर हो MOU जाल्लो आसा. त्यानंतर फुडलो MOU डायरेक्टरेट ऑफ फायर अँड एमर्जन्सी सर्व्हिसेस अँड म्हापसा गव्हर्नमेंट ITI फॉर ड्युअल सिस्टम ऑफ ट्रेनिंग. विनंती करता नितीन बाब रायकर डायरेक्टर फॉर फायर अँड एमर्जन्सी सर्व्हिसेस तशेंच श्री सुभाष रेडकर प्रिन्सिपल गव्हर्नमेंट ITI म्हापसा आणि मुखार येवचे. दिस MOU is to enhance skill development, practical training and employment opportunities for youth and provide trainees for fire technology and industrial safety management trade with valuable hands-on exposure on real-life firefighting, rescue operation, disaster management practices and emergency response systems. Third MOU, तीसरो MOU is again between Directorate of Fire and Emergency Services, requesting Riker sir to please be on the dais. And Kakora Government ITI, Kakoda for on-job training, Shri Pranay Kabral, Principal, Government ITI, Kakoda, and a dual system of training in fire technology and industrial safety, tashets to combine technical education with real-world practical training, gaining valuable experience in firefighting, emergency response, industrial safety and disaster management. Achanantar फुडलो मेमोरंडम ऑफ अंडरस्टँडिंग बिटवीन डेम्पोज चॅरिटेबल ट्रस्ट, श्रीनिवास सिन्हा डेम्पो कॉलेज ऑटोनॉमस अँड डायरेक्टरेट ऑफ प्लॅनिंग स्टॅटिस्टिक्स अँड इव्हॅल्युएशन. रिक्वेस्टिंग डॉक्टर मनोज कामत, प्रोफेसर मनोज कामत to please come forward, and Sri Vijay Saxena ji, Director for Directorate of Planning and Statistics and Evaluation. This MOU is to pave the way for joint research initiatives, student internships and data collection and analytical activities to provide students with valuable practical exposure for enabling the government to leverage academic knowledge. Thank you. Yanantar, next MOU is between Intelligent Transportation Systems ITS and Directorate of Transport Government of Goa, requesting Sri Akhilesh Srivastav, President ITS India Forum, and Sri Arvind Khutkar, Director for Transport Government of Goa, to please come forward. This initiative is for safer, smarter and more sustainable transport system. Because ITS is known for road safety, innovation and smart mobility solutions all over India, this collaboration will bring together technology, expertise and innovation to transform mobility experiences, strengthen traffic management, enhance public transport systems and create a safer road environment for every citizen and visitor. Thank you very much, sir.
सगळ्या मानेस्तांक विनंती आसा की तांणी बसून घेवचे. आज एक खास गजाल, वी आर प्रिविलेज्ड टू हॅव विथ अस retired judge of Supreme Court of India, Justice Shri Abhay Manohar Sapreji. He is a true technology pioneer for road safety reforms in the country. He has got his distinguished judicial career, which includes serving as a judge of Madhya Pradesh, Rajasthan, Chhattisgarh High Courts, and also as a first Chief Justice of Manipur High Court. He has also served as a Chief Justice of Guwahati High Court, and he has served as a chairman of Kaveri Water Disputes Tribunal. Sir is responsible for instrumental in driving some of India's most transformative changes in this space, from framing the SOP for electronics enforcement to championing the delicensing of V2X spectrum, alongside numerous other fundamental and legal reforms that have reshaped the road safety landscape across the country. Privileged to have with us Justice Abhay Manohar Sapreji. सगळ्यांक विनंती आसा की टाळयांच्या गजरान तांचे स्वागत करचे, आणि विनंती आसा माननीय मुखेलमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हांणी या गोयच्या जनतेच्या वतीन तांचो भोवमान करचो. रिक्वेस्टिंग ऑनरेबल जस्टिस Abhay Sapreji to accept his felicitation at the hands of Honorable Chief Minister of Goa, Dr. Pramod Sawant ji. आणि गोयच्या वतीन ही खास भेट. May I request Honorable Justice Abhay Manohar Sapreji to deliver his valuable address on the occasion. स्वागत आहे आपलं सर. Dr. Pramod Sawant ji, Chief Minister of Goa, distinguished personalities sitting on the dais, my brothers and sisters, सर्वांना मनापूर्वक माझा नमस्कार. मराठी कमी बोलायला मिळतं, पण महाराष्ट्रीयन आहे, महाराष्ट्राचा आहे, आमची उत्पत्तीच कोकणामध्ये झालेली आहे. तर आज मी परमिशन घेतली सीएम साहेबांची की मला मराठीत थोडं 10 मिनिटं बोलू द्या, आणि त्यांनी दिली मला परमिशन. मला असं वाटतं की प्रत्येकाला इकडे मराठीत समजतं आणि समजू शकतं, म्हणून मला असं वाटतं की मराठीत बोललो तर काही कोणाला अपवाद होणार नाही. मधनं 2-4 शब्द इंग्लिशमध्ये बोललो तरी मला परमिशन द्या. एक तुम्हाला असं वाटलं असेल की बाबा एक न्यायाधीश या ह्याच्यामध्ये कसा काय, त्याचं कारण त्याच्या पाठीमागे एक आहे की आपल्या देशामध्ये रोड सेफ्टी हा जो सब्जेक्ट होता तो इतका सिरियसली नाही घेतला गेला आपल्या देशामध्ये. अँड विथ द रिझल्ट, अँड घेतला जरी गेला तरी इट वॉज नॉट टेकन विथ दॅट सिरियसली इन द होल कंट्री. विथ द रिझल्ट दॅट आवर कंट्री सफर्ड लॉट ऑफ रोड ॲक्सिडेंट्स इन द कंट्री. Unfortunately, we became number 1 in the country, in the whole world. We became number 1 in the world, and we continues to be number 1 in the world. मग आमच्या सुप्रीम कोर्टामध्ये हा डिबेट झाला की बाबा ह्याला काहीतरी करायला पाहिजे. अँड इट इज विथ दिस बॅकग्राऊंड सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया स्टेप्ड इन. आणि सुप्रीम कोर्टाने एक ज्युडिशियल ऑर्डर केला की वी वुड लाईक टू सॅक्रिफाईस वन सुप्रीम कोर्ट जज to monitor and measure the working done by the state government and the central government
to monitor them, to guide them, to advise them, and to see with only one objective that road accident should be controlled as much as possible and there should be less reduction of road accident all over the country. आता म्हणणं तर सोपं आहे, याला इम्प्लिमेंट करणं कठीण आहे. इन द लाईट ऑफ दिस डायरेक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट मला त्यांनी नियुक्त केलं चीफ ऑफ इंडियाने की यू शुड बिकम ए चेअरमॅन ऑफ सुप्रीम कोर्ट कमिटी ऑन रोड सेफ्टी. आम्ही सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया एव्हरी वीक एव्हरी मंथ अँड कंटिन्युअसली एका ज्युडिशियल ऑर्डरनी दे हॅव कंट्रोलिंग, दे आर मॉनिटरिंग अँड पासिंग द ज्युडिशियल ऑर्डर्स to see that the road accident in all over the country should be reduced as much as possible, as early as possible. And that they try to execute and monitor through this committee, which is headed by me as a Supreme Court judge with my expert 2 members. Ata, as I said to you, ki committee zali, committee form zali, I don't have a magic stick to see कि भाई it is done immediately. I don't. इट्स अ ह्युमन सेंट्रिक प्रॉब्लेम. मी तुम्हाला आकडे दाखवीन की आज आपल्या देशामध्ये जवळजवळ 5 लाख ऍक्सिडेंट होऊन राहिलेले आहेत. त्यापैकी 2 ते 2.25 लाख लोक, 1.5 ते 2 लाख लोक दरवर्षी मरून राहिले आणि आज मागच्या काही वर्षापासून चाललेलं आहे. दुसऱ्या देशांमध्ये 5 लाख लोक, 5 लाख ऍक्सिडेंट होऊन राहिलेले आहेत. पण तिकडे 2,000, 3,000, 4,000. तुम्ही चायना घ्या, तुम्ही अमेरिका घ्या, तुम्ही जपान घ्या, तुम्ही जर्मनी घ्या, तिकडे पण 4-4, 5-5 लाख ऍक्सिडेंट होतात आहे. पण तिकडे हार्डली 2,000, 3,000 लोक जाऊन राहिले. तर आपल्याकडे फॅटॅलिटी रेट मोर दॅन 50% होऊन गेला आहे ॲज कम्पेअर टू द ऍक्सिडेंट. आता का होऊन राहिले? इट्स अ ह्युमन सेंट्रिक प्रॉब्लेम, सोसायटी सेंट्रिक प्रॉब्लेम. पुष्कळ साऱ्या गोष्टी याच्यामध्ये आम्ही 4 ईला महत्व देतो: इंजिनिअरिंग, एन्फोर्समेंट, इमर्जन्सी आणि एज्युकेशन. या 4ही गोष्टी म्हणून रोड सेफ्टी आपण पाहतो. प्रत्येक मनुष्य वल्नरेबल आहे. जो जाडक्यावर जातो त्याला ही कॅन मेट विथ अन ऍक्सिडेंट एनी डे, एव्हरी डे. यू मस्ट बी सीइंग एव्हरी डे इन द पेपर इट इज हॅपनिंग. दुर्भाग्याची गोष्ट आहे की ह्याच्यामध्ये मॅक्झिमम यूथ जाऊन राहिले बिटवीन द एज ग्रुप ऑफ 20 to 25. मला सर्वात जास्ती त्यांची काळजी. आणि मॅक्झिमम डेथ ज्या होऊन राहिल्या आहे, मॅक्झिमम त्या फक्त 2 गोष्टीमुळे होतात: ओव्हर स्पीडिंग ऑफ 2 व्हीलर, ओव्हर स्पीडिंग ऑफ 4 व्हीलर, अजून नॉट वेअरिंग ऑफ हेल्मेट अँड नॉट वेअरिंग ऑफ सीट बेल्ट. ह्या 4 गोष्टी यू कॅनॉट एक्सपेक्ट एनीबडी टू गो टू युअर हाऊस अँड टेल यू की बाय यू वेअर हेल्मेट अँड देन ड्राईव्ह, यू वेअर सीट बेल्ट अँड देन ड्राईव्ह. जर प्रत्येकाने मनुष्याने जर हे फॉलो केलं तर मला असं वाटतं आपल्या देशामध्ये इतक्या लवकर ऍक्सिडेंट कमी होतील की काही आपल्या करायची आवश्यकता नाही आहे. आता ह्याला कसं एन्फोर्स करायचा हा मोठा प्रश्न आहे. आज इतकं चांगलं ऑडियन्स मला मिळालं आहे म्हणून मी ताबडतोब मला म्हटलं, बाबा गोवा इज अ डे, गोवा इज द स्टेट, वन ऑफ द मोस्ट ब्युटिफुल स्टेट इन द कंट्री रादर इन द वर्ल्ड, की जिकडे पुढच्या वर्ल्डची लोक येतात टुरिझमची. वी फील प्राऊड ऑफ गोवा. एव्हरीबडी विजिट गोवा एव्हरी नाव अँड देन, नॉट ओनली विजिट इंडिया बट आउटसाइड द वर्ल्ड. आज लकीली इंडियामध्ये गोव्याचं स्थान 21व्या नंबरवर आहे. यूपी नंबर 1, मग मध्य प्रदेश, मग राजस्थान, हे पहिले 10 स्टेट 50% कॅल्क्युलेट किंवा 50% कॉन्ट्रीब्यूट करतात आहे. तर आम्ही कॉन्सन्ट्रेट करून राहिलो आहोत या 10 स्टेटवर. गोवा 21 मध्ये आहे. मी आत्ता साहेबांना म्हटलं सर आपण गोवामध्ये प्रयत्न करू. आणि आज इतकं मोठं ऑडियन्स आहे तुमच्या अंडरमध्ये इकडे आलेलं आहे. या सर्वांना मी रिक्वेस्ट करेन, माझी इच्छा आहे, आमच्या कमिटीची इच्छा आहे की गोवा 0 फॅटॅलिटी डिस्ट्रिक्टमध्ये, 0 फॅटॅलिटी स्टेटमध्ये आपल्या देशामध्ये नाव कमवायला पाहिजे. आणि मला पुरती खात्री आहे की गोव्याचा प्रत्येक मनुष्य याला फॉलो करून ही आमची जी एक एश्युरन्स मी तुम्हाला देतो आहे किंवा एक माझी इच्छा आहे ती तुम्ही पूर्ती करा. मी तुम्हाला फक्त आकडे गोव्याचे सांगतो मागच्या 5 वर्षाचे.
2020 मध्ये गोवामध्ये 2375 ऍक्सिडेंट झाले आणि 223 लोक गेले, 880 लोक इंज्युअर्ड झाले. 2021 मध्ये 2849 ऍक्सिडेंट झाले, 226 लोक गेले आणि 843 लोकांना इंजुरी झाली. 2022 मध्ये 3011 ऍक्सिडेंट झाले, 271 लोक गेले, 1091 लोकांना इंजुरी झाल्या. 2023 मध्ये 2846 ऍक्सिडेंट झाले, 290 लोक गेले, 1178 इंजुरी झाली. 2024 मध्ये 2862 ऍक्सिडेंट झाले, 286 लोक गेले, 1041 लोक इंजुअर्ड झाले. आज एकही डेथ झाली अनटाइमली तर आपल्याला त्रास होतो. पण आज जितके मी तुम्हाला आकडे सांगितले, आज हे पुढच्या देशाच्या मनाने गोवा, आय मस्ट कॉम्प्लिमेंट युअर चीफ मिनिस्टर दॅट he has really done, he must have done very well, and he has done well to reduce from bring the state to 21 at the number of 21. But I requested him, let us try today. Now we have got such an august gathering. Most their youth is there, youth skill is there. I want to save them at any cost. Every human being is a precious to the country. एक रोड ऍक्टिव्हिस्टनी म्हटलेलं आहे, road accidents are avoidable. It is not the will of the God. I repeat this sentence. Road accidents are avoidable. It is not the will of the God. इथे खरं म्हटलंय. All those accidents which have occurred, they were avoidable. They were all only because not wearing of helmet, not wearing of seat belts, and consumption of liquor and wrong side driving. All could have been avoided if we had been careful in our driving. Better late than never. तर मला आज इतकं चांगलं ऑडियन्स मिळालं आहे आणि मी तुमच्याकडनं फक्त एकच अपेक्षा करीन की प्रत्येकाने मोटर व्हेकल ऍक्टचं प्रावधान करावं, प्रत्येकजण माझ्या कमिटीचं ब्रँड अँबॅसेडर बनावं आणि प्रत्येकाला सांगावं की बाबा हेल्मेट घालून गाडीचं, कपडे घालणं विसर पण हेल्मेट घालून विसर नको. तू घरी आल्यावर कपडे घालू शकतो, पण जर हेल्मेट नाही घालून तू घरी जाणार नाही, कपडे घालायला पडतो. You should never forget wearing of helmet if you are having a two-wheeler. And if you are having a car, then please wear seat belt and then drive it very carefully and very limited speed. Then only you can save. आज आम्ही पुढचा प्रयत्न करतो आहे की इलेक्ट्रॉनिकली हे सर्व डिजिटाईज होऊन कंट्रोल होईल. मागे पुढे तुम्हाला दिसेल आज येत्या 5 वर्षामध्ये आम्ही सुरू केलेली आहे मोहीम की आज जसं ITSC हे केलेलं आहे. The intelligent transport system is the only way to control and curb the accident in the country, and that we are working on that to start the electronic process all over the country as per the direction of the Supreme Court by installing electronic gadgets. But it will take time. So everybody is vulnerable to this problem and to this continuous COVID, and we are losing almost more than 2 lakh people all over the country every year. The figures are very, 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 very scary to everyone. And therefore, my Supreme Court is completely is concerned about everything. They are taking up my PIL almost every week. The Chief Justice of India takes up and give a direction to us to implement this and that, and we are running from pillar to post to every state. I request all the residents of Goa to help me, advise me, cooperate me, and to assist me, and to become a road ambassador for my country, for my committee. Follow it. Take a pledge that I will follow motor vehicle rules. I will declare Goa to be a zero fatality state in the country, so that whenever I go all over the country and the world, I tell you visit Goa not as a tourist, but go and see what Goa has done as a zero fatality state in the world, and that we can do it. We can save this untimely death of 276%, almost 1,300 people we lost, unfortunately, untimely. We can save them. And there is every possibility we will be able to save them in coming few years. With this small request, I appeal to everyone to do this good work, because saving of a life of someone is the most pious work that we can do it, and that everybody should do it to save himself and also to others also. आज आपण लोकांची जान वाचवण्याकरता, जीव वाचवण्याकरता आपण काही नाही करत. तर आज आपण चांगली चालवावी गाडी, दुसऱ्याला चांगली चालवू द्यावी आणि आपण त्यालाही वाचवावं आणि आपल्यालाही वाचवावं. आज आपण रोज पेपरामध्ये वाचून राहिलो आहे. आपल्या सर्वांना वाचवायची आपली जिम्मेदारी आहे. आपण ती निभावायला पाहिजे.
आणि करायला पाहिजे. आणि मला पुरती अगदी खात्री आहे की आपण सर्व करू आणि गोव्याला आपण एक झिरो फॅटिलिटी डिस्ट्रिक्ट म्हणून आपण एक स्टेट म्हणून आज आपण आपल्या देशामध्ये एक हे पण नाव कमवू, हीच माझी एक इच्छा आहे. बाकीचे स्टेट जे आहेत त्याच्यात ते तर तुपल्यापेक्षा 10,000, 15,000 तिकडे लोक जाऊन राहिलेले आहेत. त्यांच्याकडे इथं फारच कठीण आहे आम्हाला करणं. पण आज म्हणून मी गोव्याहून सुरू केलेलं आहे काम की नाही, गोवा इज सच ए गुड प्लेस इन द वर्ल्ड that we should be able to execute this zero fatality district here only. I congratulate all Goanis. I have been coming here as a Kokani, Sapri is Kokani. As a Kokani people, as a Maharashtrian people, I have a heart for Madhya Pradesh, Maharashtra, because I am a son of Madhya Pradesh, because I was born, brought up there. But my roots are in Maharashtra and Konkan. So for these three states, I have got more, I would say, affinity. की आपण हे काम चांगलं करायला पाहिजे. आणि मला पुरती खात्री आहे की तुम्ही लोक हे काम कराल. मी तुम्हाला एक छोटीशी गोष्ट सांगून संपवतो. बडी करुणादायक गोष्ट आहे. ऑलरेडी त्यामध्ये आहे. एक छोटंसं गाव होतं. त्या गावामध्ये 50 एग्रिकल्चरिस्ट राहायचे. त्यांचं काम होतं आपलं शेतीने आपलं उत्पत्ती कामं करायची आणि आपले अवजार ठीक करता तिकडे फक्त एक ब्लॅक स्मिथ होता, एकच होता. तो त्यांचे अवजार ठीक करायचा. ते लोक आपलं घर चालवायचे, आपले व्यवस्थित चाललं होतं. एक दिवस यमदूत आले आणि त्या ब्लॅकस्मिथला म्हणाले की बाबा तुझा आता टाईम आला, तू चल. तर तो म्हणे बाबा मी चालायला तर तयार आहे, पण म्हणे हे 50 लोक जे आहेत त्या लोकांची आता कापणीची वेळ आलेली आहे आणि त्यांचे जे अवजार जे आहे ते काही हे पेरण्यात झालेले नाही आहे, तर मला त्यांचं ठीक करावे लागतील. तर तुम्हाला 3 महिन्याचा वेळ द्या, मी त्यांना करून देतो, त्यानंतर तुम्ही मला घेऊन चला. तर त्यांनी विचारलं देवाला की बाबा असा हा म्हणतोय, काय करायला पाहिजे. तर ते म्हणजे त्याला वेळ दे 3 महिने, त्याला देऊ दे, त्यांना काम करू दे. त्याला तरी त्याला 3 महिन्याचं एक्सप्रेशन दिलं त्याला आणि त्यांनी त्यांचं सगळ्यांचं काम करून दिलं. 3 महिने तो परत आला. तो परत म्हणे बाबा मी काम तर करून दिलं, पण आता इकडे ड्रॉट पडलाय, तर परत त्यांना तो प्रॉब्लेम आलाय, तर मला तुम्ही 3 महिन्याचं परत एक्सप्रेशन द्या, मला परत त्यांचं करावं लागेल. दुसरा कुठे इकडे ब्लॅकस्मिथ नाही आहे. परत त्यांनी विचारलं देवाला. त्यांनी म्हटलं नाही ह्याला दे परत एक्सप्रेशन, आणि त्यांनी दिलं त्याला. तिसऱ्यांदा जेव्हा तो आला तर त्यांनी म्हटलं की बाबा चल. तो म्हणे मी चला तयार आहे. त्यांनी विचारलं देवाला की बाबा मी चालू का, त्याला आणू का. तो म्हणे नाही तू नको आणू, मी येतो खालती त्याला घ्यायला की मी त्याला वरती घेऊन जाईल. का त्यांनी म्हटलं हा कॉम्प्लेक्स आहे, हा इकडे क्लायमॅक्स आहे. का, कारण की त्याची इच्छा स्वतःला जिवण्याकरता नव्हती. त्यांनी 2दा एक्सप्रेशन जे मागितले दुसऱ्याकरता मागितले की मला नको काही, मी दुसऱ्याकरता जगतोय, मी दुसऱ्याची फिकर करतोय. आज तुम्ही दुसऱ्याकरता कराल, तुम्हाला देव मदत करेल. जायचं सर्वांनाच आहे. ए पर्सन हु इज बॉर्न इज डिस्टाईन टू डेथ. व्हेन, वेअर अँड वाय दॅट ओनली वी डोंट नो. बट देन दिस इज अ डेथ विच कुड बी अवॉइडेड. आज त्या मनुष्याला त्याच्याकरता नव्हतं तो पैसा मागत साहेब, तो दुसऱ्यांकरता मागून राहिला. आणि दुसऱ्यांकरता जो करतो त्याला देव मदत करतो. आज रोड सेफ्टी इश्यू जो आहे तो दुसऱ्यांकरता आपण करतोय. आपण स्वतःलाही मारतो, दुसऱ्यालाही मारतो. आज जर आपण सावधानीने गाडी चालवली, सावधानीने आपण केलं तर सर्व व्यवस्थित होईल सर्वांचं, स्वतःचं दुसऱ्याचं. पण आपण करत नाही आणि नाही करत आहे म्हणून आज इतकं आज आपल्याला कंट्रीला लॉस उठायला आहे. आपला किती जीडीपी याच्याबद्दल जाऊन राहिला आहे याची आपल्या कल्पना नाही. 2% जीडीपी ऑफ दिस ओनली इज बिंग स्पेंड बाय द गव्हर्नमेंट ऑफ इंडिया ओनली ऑन रोड सेफ्टी. तर आता ह्या कारणाकरता जर आपण केअरफुली चालवली गाडी तर आपण किती चांगलं करू शकतो याची आपल्याला कल्पना असायला पाहिजे, जी अल्पॉर्च्युनिटली आपल्याला नाही आहे. आज सायरस मिस्त्री आपलीच गाडी चालवत होता आणि पाठीमागे सीट बेल्ट लावता लावला म्हणून गेला. मला माहिती होती रोड सीट बेल्ट लावायला पाहिजे, जर लागला असता तर तो वाचला असता, पण नाही लावला त्यांनी, मग गेला. तर म्हणून माझी इच्छा आहे की तुम्हा लोकांनी आज स्वतःचा कराच करा, आपल्या घरच्या लोकांना सांगा, सर्व लोकांना सांगा आणि पुरता प्रयत्न करा की आज गोवा शुड बिकम ए झिरो फर्टिलिटी डिस्ट्रिक्ट, द स्टेट इन द कंट्री, इन द वर्ल्ड. देर इज ए सिटी इन न्यू जर्सी, त्याचं नाव आहे हॉपकॉम. तुम्ही पहा गुगलवर. आज काही वर्षापासून तिकडे एकही डेथ झालेली नाही आहे. देर इज ओनली वन सिटी इन द कंट्री, इन द वर्ल्ड, in New Jersey, where nobody has died for such a long time. How happy the people of that city must be. Why can't we be? And therefore, I request all of you to do this and help my Supreme Court committee on road safety and make a name of Goa even on this direction
also. Thank you. Thank you very much. God bless you all. Thank you very much. मनपूर्वक आभार. सन्माननीय जस्टिस अभय सप्रेजी, आपल्या या कार्यक्रमामध्ये आपण महत्वपूर्ण अशा सूचना रस्ता सुरक्षा याबाबत केलेल्या आहेत, त्याबद्दल आपले मनपूर्वक आभार. तर आजच्या या वर्ल्ड युथ स्किल्स डे 2026 कार्यक्रमान आमच्या मुखार आसात गोंय राज्याचे भौमानदीक मुखेलमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत, जांकां आमी संबंध भारत स्वयंपूर्ण गोंय या संकल्पनेचे प्रणेते म्हणून पळयतात. आणि या गोंयाक कुशळताय क्षेत्रांत ज्यो विविध येवजण्यो तांणी दिल्ल्यो आसा, जेणे करून गोंय हे आत्मनिर्भर जातले आणि ह्या भारत देशाच्या आत्मनिर्भरतेक गोंयाच्या वटेंतल्यान जो महत्वपूर्ण स्वयंपूर्ण गोंय हो जो नारो दिवपी आमच्या सगळ्यांचे मनादीक लाडक्या मुख्यमंत्री महोदय डॉक्टर प्रमोद सावंत हांकां विनंती आसा की तांणी ह्या समयाचेर आपली उतरां व्यक्त करची. वर्ल्ड युथ स्किल डे हाच्या खासा कार्यक्रमाक आमच्या मदीं आसात जस्टिस अभय सप्रे, आमचे सेक्रेटरी ऑफ एड्युकेशन बा प्रसाद लोलयेकर, व्यासपीठाचेर आशिल्ले बाकी मनोज कामत, तशेंच आमचे सेक्रेटरी ट्रान्सपोर्ट, डायरेक्टर प्लॅनिंग अँड स्टॅटिस्टिक्स आनी डायरेक्टर स्किल डेव्हलपमेंट मिस्टर कांबळी, आनी म्हज्या समोर बशिल्ल्या म्हणजे युवा मित्र आनी मैत्रिणींनो, सगळ्यात पयली वर्ल्ड युथ स्किल डे हाच्यो सगळ्या जाणांक खूब खूब उर्वरीत परबी. हांव कला अकादमीच्या कॅम्पसात एंट्री करता आसतनाच एक उत्साहाचें वातावरण युवकांच्या मदीं आनी सगळ्यांच्या मदीं पळोवपाक मेळ्ळें. आमी पयले फावटी म्हाका दिसता 8वीत शिकपी भुरगो तो जवळपास 70 वर्सांचो जाणटो हे पर्यंत सगळे आर्टिजन्स किंवा सगळे म्हणजे कलाकार आमी ह्या सगळ्या कॅम्पसात थोडोसो जर भोंवले आसत जाल्यार पळोवपाक मेळटले. आनी गोंयांत फाटल्या 8 वर्सांच्या कार्यकाळात आमी स्किल डेव्हलपमेंटात वेगवेगळ्या डिपार्टमेंटाच्या मार्फत आमी कितें कितें केलें हें सगळें आमकां ह्या निमित्तात पळोवपाक मेळ्ळें. हांव खरोखरच सगळ्यात पयली वंदे मातरम सादर करपी, त्याच बरोबर नृत्य सादर करपी आनी ताज्या उपरांत पथनाट्य सादर करपी ह्या सगळ्या भुरग्यांचे मना काळजांतल्यान तांकां उर्वरीत परबी भेटयता. तुमी एकदां तांच्या खातीर ताळयो वाजोवच्यो. हांव कॅम्पसांत भितर आयल्या उपरांत म्हाका दिसता आर्टिजन मेळावो आमी सगळ्या जाणांनी पळयलो आनी अजुनूय बी भायल्या कॅम्पसांतली सगळीं स्टॉलां जर तुमी पळोवंक ना आसत जाल्यार म्हाका दिसता प्रत्येकान प्रत्येक स्टॉलाचेर वचून पळोवचें, कारण प्रत्येक स्टॉल हो इनोव्हेटीव्ह आसा. प्रत्येक स्टॉलाचेर प्रत्येकाची कलाकृती आसा, भितर प्रत्येकाचें इनोव्हेशन आसा, प्रत्येकाची टॅक्नॉलॉजी आसा, प्रत्येकाची आयडिया आसा आनी ती कितें तरी नाविन्यपूर्ण ते शिकल्यात आनी आमकांय शिकयता हें ते पळोवपाक मेळटा. आनी विशेश करून ताकाच लागून फुडले 2 दीस हें एक्झिबिशन भुरग्यां खातीर आनी लोकां खातीर आमी 2 दीस आनीक एडिशनल दवरपाचें थारायलां, जेणे करून बाकीच्या सगळ्या लोकांनी येवन हें सगळें पळोवचें आनी इतले नाविन्यपूर्ण स्किल्स आमचे जर भुरगे जाका आमी म्हणटा झेन झी यंग जनरेशन जर करूं शकता आसत जाल्यार फुडल्या येता त्या काळात खरोखरूच खूप मोठ्या प्रमाणाचे अशा पद्धतीचे इनोव्हेशन्स ते आपल्या सॅक्टरांतल्यान करपाक मेळटले. तुम्ही जर पळयशात जाल्यार 8वीत शिकपी भुरगीं, 10वीची भुरगीं, आयटीआतली भुरगीं, वेगवेगळ्या आयटीआतली भुरगीं, कोणी सोलार पावराचेर केला आसतले किंवा कोणी स्पेशली हांव ज्या गाडयेंत म्हाका बसयलो ताणें काकोड्यांतल्या आयटीआतले सांगलें, हांव थंय गेल्लो तेणी म्हाका फक्त सांगिल्लें आमी बॅटरीचे गाडयेंत बसोवपाचें आमी स्वप्न पळयता. आनी आज म्हणजे तांचो टीचर आनी भुरगे ती बॅटरीन बसयल्ली गाडी स्पेशली हांगासर घेवन आयले, म्हाका स्वता गाडयेन बसयलो. इट इज अ प्राऊड मोमेंट फॉर मी ऑल्सो. म्हणजे एज अ मिनिस्टर फॉर द डायरेक्टर ऑफ द स्किल डेव्हलपमेंट आमचो एखादो आयटीआय शिकपी भुरगो ती गाडी तयार करता आनी त्याच गाडयेंतल्यान म्हाका बसयता. हांवें पळयलें की कितलेशेच जाण भुरगे वेगवेगळे म्हणजे नवीन जेका म्हणटा आमी खरें म्हणजे इनोव्हेशन जे करपाक जाय आनी टॅक्नॉलॉजी जी खऱ्या अर्थात दिसपाक जाय ती टॅक्नॉलॉजी आमकां थंयसर पळोवपाक मेळटाली. हांवें पळयलें की फुडले सगळे स्टॉल्स म्हणजे हातूंत इन्वॉल्व आशिल्ले डायरेक्टर ऑफ द स्किल डेव्हलपमेंट, डायरेक्टर ऑफ द प्लॅनिंग, डायरेक्टर ऑफ एड्युकेशन, डायरेक्टर ऑफ रुरल डेव्हलपमेंट, ही सगळीं डिपार्टमेंटां ह्या हातूंतल्यान इन्वॉल्व आशिल्लीं. आनी ताच्या कडल्यान टॅक्नॉलॉजी घेवपा खातीर कोणाक तर डायरेक्टर ऑफ ट्रान्सपोर्ट आसतले, पुलीस डिपार्टमेंट आसतले, रुरल डिपार्टमेंट आसतले, हांच्या कडल्यान ही टॅक्नॉलॉजी घे सारकी आशिल्ली.
कुणबी विलेजीत पळयल्या उपरांत त्या कुणबी विलेजीत वेगवेगळ्यो आमच्यो महिला भगिनी हांच्यांनी आपले वेगवेगळे कुणबी प्रॉडक्ट हांव मुद्दामून म्हणटा की 7 वर्सांच्या पयलीं कुणबी कितें ही कोणाकूच कांय खबर नाशिल्ली. आज पळय आसत जाल्यार कुणबी फक्त शॉल न्ही, कुणबीचे टॉवेल आसतले, जॅकेट आसतले, साडी आसतले, डायरी आसतले, टोपी आसतली, हे वेगवेगळे प्रॉडक्ट हे कुणबींतल्यान ती तयार करपाक शकली. स्वता म्हणजे बरेचशे फावटी आमी पयलीं म्हणटाले की गोंयकार सुशेगाद ना, गोंयकाराक जर थोडोसो बूस्ट दिलो जाल्यार गोंयकार कितेंय करूं शकता आणि विशेष करून आमच्यो महिला भगिनी करपाक शकता. तांच्यांनी जे वेगवेगळे प्रॉडक्ट जे कॉयरा पासून करून दाखयले, तांच्यांनी वेगवेगळे प्रॉडक्ट हे जे चुट्टा पासून करून दाखयले, मसाला प्रॉडक्ट करून दाखयले, आर्टिजन्स म्हणजे आर्टिक्राफ्ट वेगवेगळे केले. तांच्यांनी विशेष करून केल्लो म्हणजे हांव स्पेशली जर तो राजेश हाज्या बाजू हांणी जो कट्ट्यापासून तयार केल्लो वेगवेगळो प्रॉडक्ट त्यांनी एज अ मास्टर ट्रेनर म्हणून 200 लोकांक त्यांनी ट्रेनिंग दिली. हे खरोखरूच वाखवण्याजोगे आशिल्ले आणि पुराय भोंवल्या उपरांत हांव खरोखरूच भायर सगळे स्टॉल्स लायल्या तितक्या लोकांचे नेटान एकदा ताळयो मारून तुम्ही सगळ्या जाणांनी अभिनंदन करपाची गरज आसा. आणि हे सगळे पळयता आसतना म्हणजे हांवें जशें म्हटलें आमच्या खातीर हो दीस सगळ्यात म्हत्वाचो कित्याक. आनी एक गजाल जी काल जाल्या ती हांव तुमकां मुद्दामून सांगता म्हणजे ज्याचो उल्लेख इंडिया आणि UK हाच्या मदलो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीजी हांच्यांनी काल इंडिया आणि युनायटेड किंगडम हांच्या मदीं फ्री ट्रेड एग्रीमेंट जाला. हो एग्रीमेंट कितें सांगता आनी हो एग्रीमेंट कोणा खातीर आसा? हो एग्रीमेंट आसा फक्त आमी जाका म्हणटा फार्मर, फिशरमॅन, वर्कर्स, MSME आणि मॅन्युफॅक्चरर्स. ह्या एग्रीमेंटात कितें म्हटलां ते तुमकां मुद्दामून सांगता. ह्या एग्रीमेंटात म्हणजे प्री FTA ड्युटीज म्हणजे आतां म्हणजे 2 दिसाच्या पयलीं ह्यो FTA ड्युटीज कितल्यो आशिल्ल्यो 70% पासून त्यो 10% पर्यंत ही ड्युटी झिरो जाली. म्हणजे आमचो प्रॉडक्ट जर UKक वतलो आसत जाल्यार झिरो ड्युटीचेर व्हरपाक मेळटा. आतां हे प्रॉडक्ट कितें तर आमी पळयता की इट इज अ मरायन प्रॉडक्ट, फ्रुट्स, लेदर अँड फूडवेअर्स, इलेक्ट्रिकल मशिनरीज, टेक्सटाईल क्लोथिंग, टी कॉफी, wood, paper, aluminium, chemicals, minerals, machineries, spices, it is an oil seeds, plastic rubber, surgicals and other instruments, gems and jewelries, आणि furnitures and sports goods. तुम्ही जर भायर लायिल्लें एक्झिबिशन पळयशात जाल्यार सगळे आयटम भायर लायिल्ल्या एक्झिबिशनान आसा. सगळे आयटम म्हणजे 100% आयटम्स भायर लायिल्ल्या एग्रीमेंटान आसा. आमच्या भितरल्या कोणी तरी इनिशिएटिव्ह घेवची पडटली की हे मोठ्या प्रमाणात मॅन्युफॅक्चरिंग आमी कशें करतले आणि आमी हांगा लायिल्ले प्रॉडक्ट आमचे UKक कशें पावयतले आणि तेय बी विथ द 0% FTA. दीस इज द बिझनेस. बरेचशे हे हांवें कित्याक सांगलें आमच्या म्हज्या समोर बसलेले सगळे विद्यार्थी, सगळे स्टुडंट्स, इट इज नॉट ओनली द जॉब पण आमकां जर बिझनेस करपाक जाय आसत आणि आत्तां माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीजी ज्या पद्दतीन इंडिया ग्लोबल लेवलाचेर प्रमोट करता ताजो बेनिफीट आमी यूथ कशें घेतले जर आसत जाल्यार तो ह्या पद्दतीन. म्हणजे हेच आमकां कळपाक जाय, हेच आमकां शिकोवपाक जाय आणि म्हणून हांव म्हज्या एड्युकेशन डिपार्टमेंटाक फॉर्मल एड्युकेशनाच्या पासून थोडोसो वेगळो विचार करून बिझनेस कसो करप हें शिकोवपाचें. बाब मनोज कामत हाजें हांव अभिनंदन करता की तांच्यांनी आपलो BBA कोर्स जो नव्यान सुरवात केला म्हणजे दे आर प्रोमोटिंग द स्टुडंट टू डू द बिझनेस. म्हणजे मॅक्झिमम भुरग्यांनी बिझनेस कसो करचो हाज्या खातीर ते प्रमोट करपाक लागल्या. एक बरी गजाल आसा की त्या निमित्तान नवीन भुरगे खूब मोठ्या प्रमाणात आमी म्हणटा की अशा पद्दतीचे वेगवेगळे बिझनेसीस हो तेंच्यांनी विचार करपाक सुरू करपाक जाय. आमच्या कडेन टॅलंटाची कमी ना, आमच्या कडेन इनोव्हेशन टेक्नॉलॉजी हाची कमी ना, फक्त आमकां जाय तो एक्सपोजर. पळय हांवें त्या खातीर मुद्दाम सांगलें, हांवें लिस्ट मुद्दामून वाचलें. हांव सहज हांव पळयतालो तें लिस्ट वाचल्यार पळयतना हांव सहज म्हटलें भायर जर भोंवन एक्झिबिशन पळयलां आसत A to Z प्रॉडक्ट, स्पायसीस आसा, तेचे लेदर प्रॉडक्ट आसा, कॉयर प्रॉडक्ट आसा, जेम्स अँड ज्वेलरी आसा आणि ह्यो कोणी केल्या? आमच्या गोंयकारान केल्या. आणि हे कोणी गावात रावपी एखाद्या महिला भगिनीन केल्या किंवा एखाद्या आमच्या भुरग्यान केल्या. पण ताका खंय तरी एक एक्सपोजर आमी दिलो आणि ताका खंय तरी व्यवस्थीत रित्या सिस्टमितान आमी प्रोडक्शन करपाक शकले आसत जाल्यार आमी खूब मोठ्या प्रमाणात तांकां बरो बिझनेस दिवपाक शकतलो. म्हाका दिसता जे चेंबर ऑफ कॉमर्स किंवा MSMEs किंवा बाकीचे इंडस्ट्रियलिस्टूय बरेचशे हांगासर आसा. हांच्यांनी हाका जर थोडोसो म्हणजे एक्सपोजर दिलो किंवा मोठ्या प्रमाणात तांकां सपोर्ट करपाचें जर काम केलें आसत
घडये कदाचित आमची गावात रावपी एखादी महिला उद्योजक तिका FTA आनी UK एक्सपोर्ट हे समजचें ना, बट हें काम हे चेंबर ऑफ कॉमर्स सारकिल्या ऑर्गनायझेशनान, MSME सारकिल्या ऑर्गनायझेशनान इनिशिएटिव्ह घेवन करचे पडटले, जेणे करून गोंय बी म्हणजे भारताच्या नकाशाचेर इन एक्सपोर्ट सेक्टरात म्हणजे आमी आतापर्यंत म्हणजे आमी जाका म्हणटा की आमी मायनिंग, फिशिंग किंवा फार्मा ह्या 3 प्रॉडक्ट विच आर द मेजर प्रॉडक्ट वी आर एक्सपोर्टिंग फ्रॉम द स्टेट ऑफ गोवा. हे बाकीचे प्रॉडक्ट जे आहा एक्सपोर्ट करपाक आमी फाटीं आसचे ना. म्हणून म्हाका दिसता हे सगळें काम आमच्या सगळ्या इंडस्ट्रीज बॉडीज हांच्यांनी हातान घेवपाची गरज आसा. हांव थोडोसो ॲडवोकेट अभय सप्रेजी जस्टीस अभय सप्रेजी हांच्यांनी तुमकां एक्सिडंट ह्या विशयाचेर तांच्यांनी मार्गदर्शन केलें आनी खरोखरूच हो विशय खूब सिरियस आसा. तांचें मार्गदर्शन फुडल्या 6 म्हयन्याच्या कार्यकाळात वेगवेगळ्या डिपार्टमेंट्स किंवा वेगवेगळ्या सेक्टरांत वेगवेगळे ते करीत रावतले. हय, आमकां सगळ्या जाणांक म्हणजे झिरो डावन एक्सिडंट करपा खातीर किंवा झिरो एक्सिडंट फॅटल एक्सिडंट करपा खातीर आमी काम करपाक जाय निश्चित रित्या. हांव थोडोसो ह्या विशयाचेर उलयता आसतना हांव पळयलें की आमी खुबश्या जाणांचें फेलिसिटेशन आयच्या कार्यक्रमाच्या निमित्तान करपाचें आसा आनी ह्या सगळ्यांच्या पयलीं जावलो कारण ते लिस्ट जर पळयत जाल्यार खूब व्हडलें आसा. कारण ह्या फावटी इतक्या खूब बऱ्या जाणांनी काम केलां की तशें जर पळोवंक वचत जाल्यार नॅशनल लेवल स्किल कॉम्पिटिशनाचे विनर्स आसतले किंवा वेगवेगळ्या जाणांनी म्हणजे गोंयांतलो टॅलंट आज देशांत दिसपाक लागलेलो आसा. आमच्या ITI शिकपी एखादो ट्रेनर जाका पुराय देशांतल्यान गोंय हें खूब बारीक राज्य बट तातूंतल्यान आमचो ट्रेनर जाका अवॉर्ड नॅशनल लेवलाचेर फावो जाता ही आमच्या खातीर प्राऊड गजाल आसा. हांव खरोखरूच तांच्या सगळ्यांचें खूब खूब अभिनंदन करता की आमच्या टिचर्सांक हे नॅशनल लेवलाचेर अवॉर्ड फावो जाल्यार. ITIतले आमचे बरेचशे टिचर्स डेडिकेटिवली ते काम करता. म्हाका खबर आहा बरेच जाण अजून तेंचें कन्फर्मेशनूय ना. गेली 10 वर्सां 12 वर्सां दे आर वर्किंग ऑन द कॉन्ट्रॅक्ट बेसीस. पण आमच्या नवीन पॉलिसीच्या अंतर्गत जांकां 8 वर्सां पुराय जाल्या, 10 वर्सां प्रसाद 10 इयर्स जांकां कंप्लीट जाल्या तांकां जॉबान कन्फर्मेशन करपाचेंय बी हांव एश्युरन्स दिता की नक्कीच तांकां जॉबान कन्फर्मेशन करपा खातीर आमी प्रायोरिटी दितले. तुमचे डेडिकेशन्स किंवा तुमी भुरग्यांक इतक्या मोठ्या प्रमाणात जे ट्रेन करता हें म्हाका खबर आहा. नॅशनल टॉपर्स जे आसतले ITI जेंच्यांनी नॅशनल लेवलाचेर टॉपर्स करून अवॉर्ड घेतल्या तांचेय फेलिसिटेशन्स म्हज्या हस्ते जातले. हांव तांचेय बी खूब खूब अभिनंदन करता. आमी त्याच बरोबर म्हणजे हाल्लीच गुजरात अहमदाबाद हांगासर जाल्ले म्हणजे वर्ल्ड योगासना कॉम्पिटिशन जालें आनी ह्या वर्ल्ड योगासना कॉम्पिटिशनांतल्यान गोंय सारकिल्या बारीक राज्यांतले 2 जाणांक गोल्ड मेडल मेळटा. हें आमच्या खातीर प्राऊड मोमेंट आसा. हांव खरोखरूच तांचें अभिनंदन करता. गोंयांतलो आमचो योगा इन्स्ट्रक्टर तो थंयसर म्हणजे ज्याच्या 5 फॉर द 5 जाण जे परीक्षक म्हणून थंय काम पळयता तितूंतलो गोंयांतलो आमचो एखादो भुरगो जर थंय वचून परीक्षक म्हणून काम करता आसत जाल्यार ताजेंय बी हांव अभिनंदन करता. म्हणजे इतक्या मोठ्या प्रमाणात आनी बऱ्या पद्दतीचें काम आमच्या गोंयांतले भुरगे हे करपाक लागलेले आसा. विजितान जवळपास मोर दॅन 25 काय 26 कंट्रीज ह्या वर्ल्ड योगा कॉम्पिटिशनात पार्टिसिपेट जाल्ली. तितूंतल्यान 2 गोंयच्यांक हे वर्ल्ड मेडल गोल्ड मेडल जे आसा हे मेळपाक शकले. आमच्या बरोबर वेगवेगळ्या इंडस्ट्रीनी आमच्या बरोबर टायअप केला. आमी स्किलिंग रिस्किलिंग अपस्किलिंग हे वगीच जायना. तर हे करपा खातीर इंडस्ट्री पार्टनर आसल्या शिवाय हे शक्य ना. पण इंडस्ट्री पार्टनर जे आमच्या बरोबर टायअप केला म्हणजे ताज सिदाजी आसतले, कामाक्षी कॉलेज आसतले, JD स्कूल ऑफ द डिझायन आसतले, इन्स्टिट्यूट ऑफ द मरीन स्टडीज, गोवा शिपयार्ड आणि डायकिन ह्या सारकिल्या इन्स्टिट्यूशनाचें हांव खूब खूब अभिनंदन करता. तुमकांच लागून आमी लॅब अपग्रेड करपाक शकले किंवा आमच्या भुरग्यांक हे मोठ्या प्रमाणात आनीक ट्रेनिंग दिवपाक शकले. आमी पळयता की आतांच आमी ड्युएल ट्रेनिंग म्हणजे आमच्या डायरेक्टरेट ऑफ फायर अँड सर्विसीस हांच्या बरोबर काकोडा ITI, म्हापसा ITI हांच्यांनी केल्लो MOU आमच्या भुरग्यांक हो ड्युएल ITI सर्टिफिकेट दितले. तेंचे रुटीन सर्टिफिकेट ताज्या भायर फायर अँड एमर्जन्सी सेफ्टी ही सर्टिफिकेट दितले. इन फ्युचर आमी ITIतलो हो नवीन कोर्स इंट्रोड्यूस केल्या उपरांत फायरमॅन ह्या कोर्सा खातीर ह्या पद्दतीची सर्टिफिकेट इन फ्युचर ही कंपल्सरी आसतली. कारण आमी जसजशे एडवान्स वता तसतशे आमच्या सर्टिफिकेट किंवा रिक्रुटमेंट रुल्स हातूंय बदल करपाक घेतला. म्हणूनच एक्सपर्ट पर्सन त्या जाग्याचेर येवपाक जाय आनी त्या जाग्यार जर एक्सपर्ट पर्सन आयलो आसत जाल्यार तेजें खूब काम खूब मोठें जातलें. आमी पळयता की एप्रेंटिसशीप स्कीम जी आमी गोंयांत खूब मोठ्या प्रमाणात लागू केली. मोर दॅन 21,000च्या पेक्षा चड भुरगे हे पुराय गोंयांत हे
एप्रेंटिशिपाक जॉईन जाले. हितूरय बी आमकां प्रायव्हेट कंपनी वेगवेगळ्यो ज्यो आसतली, सिप्ला आसतली, नेस्ले आसतली, IFB आसतली, झोन हॉस्टेल आसतली, नोवाटेल आसतली, साई सर्व्हिसीस आसतली, ह्या सारकिल्या कंपनींनी इनिशिएटिव्ह घेवन आपल्याय कंपनींनी अशा पद्दतीन इंटर्नशीप दिवपाचें हें काम हें तांच्यांनी केलें. उरलेले आनीकूय खूब कंपनी आसा. हातूंत जालें कितें तर हातूंतल्यान भुरगे शिकपाक शकले. हातूंतल्यान एक स्किलिंग हें आमकां प्रमोट करपाक शकले. जे सातत्यात ग्रॅज्युएट जावन किंवा ITI जावन घरा कडेन उरताले त्या भुरग्यांक फर्स्ट हँड ट्रेनिंग जी जाय आशिल्ली ह्या कंपनी खातीर ती दिवप आमकां पॉसिबल जाली. म्हणून आमी म्हणटा की माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीजी यांचें स्वप्न की प्रत्येकाच्या हाताक स्कील दिवप, कारण स्कील मिनिस्ट्री ही त्यांच्याच कार्यकाळात सुरुवात जाल्या. हेज्या पयलीं ह्या देशात स्किलिंगाचो कोणी विचारूच करूंक नाशिल्लो. फक्त रुटीन एड्युकेशन जे आशिल्लें हें रुटीन एड्युकेशनूच दिताले आणि म्हणून तर तांच्या कार्यकाळात न्यू एड्युकेशन पॉलिसी इंट्रोड्यूस जाली. पॅरलल आमी जाका म्हणटा की डिग्रीज डिप्लोमा घेवपाची सिस्टम सुरवात जाली आणि म्हणूनच तर देशात 40 वर्सां उपरांत एड्युकेशन सेक्टरात जाल्लो व्हडलो बदल आसा. व फुडल्या 50 वर्सांच्या खातीर जी मॅनपावर जाय, ह्युमन रिसोर्स जाय तो क्रिएट करपा खातीर ह्या पद्दतीचें शिक्षण हें दिवपाक शकलेलें आसा. आमी पळयता की आमी वेगवेगळ्या कॉलेजीस आनी कंपनीज म्हणजे ग्लॅनमार्क आसतले किंवा सेंट फ्रांसीस झेवियर कॉलेज आसतली हांच्या बरोबर आमी पार्टनरशीप करून हांकां आमी वेगवेगळ्या पद्दतीन आमच्या स्टुडंट्सांक फुडें व्हरपाचें काम आमी करता. हाज्या पयलीं 10वी आनी ITI पास जाताल्या भुरग्याक म्हणजे वेगळो परत एका दोन सब्जेक्ट घेवन आपूण 10वी पास जावचो पडटालो किंवा 12वी पास जावचो पडटालो ते आमी सायडीक काडून आमी म्हटलें की ITI पास जाल्ल्या भुरग्याक डायरेक्टली वेगळो आनी बोर्डाच्या एग्जामीक बसपाचें ना, ताका इक्विवलन्सी सर्टिफिकेट दिवपाक सुरवात केली. म्हणल्या उपरांत तो 8वेच्या उपरांत तो 2 वर्सां ITI करता, ताका इक्विवलन्सी सर्टिफिकेट डायरेक्टली गोवा बोर्ड दिता. फाल्यां सकाळी ताका आनी वेगळ्यान कोणी विचारपाक गरज ना. ही सिस्टम आमी ITIक सुरवात केली जेणे करून आमच्या ITIच्या भुरग्याक वेगळो गोवा बोर्डाच्या एग्जामीक खंयसरूच वचपाची गरज ना. 10वेच्या उपरांत जर तांणी 2 वर्सांची ITI केल्या आसत जाल्यार ताका डायरेक्टली 12वी पास ही सर्टिफिकेट गोवा बोर्डाची इक्विवलन्सी सर्टिफिकेट आमी दिवपाक सुरवात केल्या. कोणी 12 10वी प्लस 2 वर्सां ITI केल्या भुरग्यांक दे कॅन गो डायरेक्टली कॉन्टॅक्ट टू द गोवा बोर्ड एंड दे कॅन टेक द इक्विवलन्सी सर्टिफिकेट. म्हणजे फाल्यां सकाळी खंयसरूय जर वयतलो आसत, हय हांव ITI इलेक्ट्रिशियन जाला प्लस आय एम 12th पास फ्रॉम द गोवा बोर्ड, ह्यो दोन्ही सर्टिफिकेटी ज्यो आहा त्यो दिवपाक शकता. एड्युकेशन सेक्टरात जो मोठो बदल करपाचो जेणे करून आमी म्हणटा की आमकां खूब मोठ्या प्रमाणात प्रमोट करपा खातीर ही आमी सुरवात केला. आमी चीफ मिनिस्टर कौशल्य पाथ स्कीम ही सुरवात केली. त्याच बरोबर ITIंतल्यान आमी चलये भुरग्यांक फ्री ऑफ कॉस्ट एड्युकेशन जांकां जी फीस आशिल्ली तांकां ITIची पेड करताली ती ह्या वर्सा पासून आमी झिरो केली की सगळ्या चलया भुरग्यांक फ्री ऑफ कॉस्ट ITI एड्युकेशन तेंच्यांनी घेवचें. हांव अजूनय सांगता आमच्या वेगवेगळ्या ITIंतल्यान आमी 17 वेगवेगळ्या पद्दतीचे कोर्सीस सुरवात आसा. 10वी 12वी किंवा ग्रॅज्युएट जावन सुद्धा घरा कडेन रावच्या पेक्षा आमच्या ITIंतल्यान म्हणजे हॉस्पिटॅलिटी आसतले, टेलरिंग आसतले, ड्रोन मेकिंग आसतले, सोलर टेक्निशियन आसतले, असे डिफरंट कोर्सीस आसा. हे घरा कडेन बेकार रावच्या पेक्षा अशा पद्दतीचे नवीन कोर्सीस तांच्यांनी शिकचे आणि हे शिकल्या उपरांत ताका वेगवेगळ्या ताच्याच बरोबर ह्यो सर्टिफिकेटी ज्यो आसा ती यूज पडपाक शकता. म्हाका खूब बरें दिसलें की आमची स्पेशल स्कुलाची भुरगीं सुद्धा ही आमी स्कील करपा खातीर तांकां प्रमोट करता. तुमी भायर आशिल्लो जर स्टॉल पळयत जाल्यार सुंदर अशी गणपतीची मुर्ती त्या भुरग्यांनी तयार केल्या. म्हाजें तर म्हणणें आसा की आमी खूब लोक हांगासर बसलेले आसा, आपलो गणपती तांच्या कडल्यान बूक करात घरांत व्हरपाचो. ती सांगा म्हाका आतां 25 गणपती तेंच्यांनी तयार केल्या. आमी जर ऑर्डर केली हांव तुमच्याच कडल्यान गणपती व्हरता म्हणून हांवें म्हज्या पुलीस डिपार्टमेंटाक ऑलरेडी सांगलां की तुमकां जाय ते धाकटे गणपती जे आसा पळय न्ही ते तांच्याच कडल्यान तेंच्यांनी घेवपाचे. आमी म्हणजे तांची स्कील आनी तांकां मदत म्हणून म्हाका दिसता होय गणपती किंवा नागपंचमी येवपाचे ते भुरगे खूब सुंदर अशे आपले नागोबा डिझायन करताले. आमी तांकां खंय तरी प्रमोट करपाक जाय, कारण तांचे टिचर्स तांचे स्कूल्स इतक्या मोठ्या प्रमाणात जर तांची स्किल्स एक्झिबीट करता आणि ज्या पद्दतीन ते भुरगे मन लावन जर काम करता आसत जाल्यार तांकां प्रमोट करपाचें काम आमचें सगळ्यांचें आसा. आनी म्हाका खात्री आसा की तुमी सगळे जाण हे तेंचेंय काम जें आसा हें खूब मोठ्या प्रमाणात प्रमोट करतले हाजें हांव सातत्यात तुमचे कडेन मागता. म्हणून म्हाका दिसता की हांव राजेश कलंगुटकर हाचें काम जो नॅशनल अवॉर्डी फावो जालो आमी कट्टी आमी नाल्ल बरेच जाण सगळ्या घरांनी नाल्ल खाता, कट्टी काडटा आनी चुलीन उडयता. एडिजन परत अगेन किंवा काडटा आनी भायर उडयता. बट तीच वेस्ट जाल्ल्या कट्टे पासून किंवा त्या स्मॉल कट्टे पासून ताणें केल्ले आयटम पळयात आणि एका पेक्षा एक
हे न्ही की ताका नॅशनल लेवलाचेर ताका अवॉर्ड फावो जालो. ताका नॅशनल लेवलाचेर नाव एट प्रेझेंट इज अ ट्रेनर फॉर द नॅशनल लेवल. हे गोंया खातीर एक खूब अभिमानाची गजाल आसा, कारण वेस्ट ह्या कट्टे पासून इतक्या मोठ्या प्रमाणात तांणी अशा वेगवेगळ्या पद्दतीचे प्रॉडक्ट तयार केले. 200 लोकांक तांणी ट्रेनिंग दिली आणि 200 लोकांक तांणी आपल्या उदरनिर्वाहाचें साधन हे आपल्या कलेंतल्यान दिवपाक शकलो. म्हणून फक्त डिग्री आसली म्हणून जावची ना, ताका स्कील आसप हे खूब गरजेचें आसा. आणि जर स्कील आसत जाल्यारच मनीस जगपाक शकता, अदरवायज ना. म्हणून प्रत्येकान आपली स्कील ही रिस्कील करची किंवा ती अपस्कील करची आणि तातूंतल्यान तरी टॅलंट हो फुडें येवचो. म्हाका दिसता आयच्या ह्या खाशेल्या कार्यक्रमाच्या निमित्तात आमकां सगळ्या जाणांक अशाच बऱ्याच पद्दतीच्यो ह्यो सगळ्यो आमी सातत्यात म्हणटा की हे सरकार किंवा हे नारी शक्ती, किसान शक्ती, गरीब कल्याण ह्या 4 हाजेर चलता. बट ताज्याय पेक्षा महत्वाची वीच इज द युवा शक्ती. हांगा बसलेले यूथ वीच इज आमचे हे यूथ हेच ह्या देशाची खरी ताकद आसा. आणि जे आमी विकसीत भारत 2047 हे स्वप्न पळयता, हे स्वप्न जर साकार जातले आसत जाल्यार ह्या युवा शक्तीची शक्ती ही आमकां खऱ्या अर्थात कामाक येतली. हांव तुमच्या लागीं मागता की विकसीत भारत 2047 आणि विकसीत गोवा 2037 करपा खातीर तुमची सगळ्यांची ताकद ही आमच्या बरोबर जाय. आसतली काय ना? हय जाल्यार म्हज्या बरोबर नेटान एकदा घोशणा दियात. भारत माता की सगळ्यांच्या हाती वयर, दोन्ही हात वयर काढून भारत माता की वंदे वंदे मातरम. खूप खूप धन्यवाद. तुम्ही असोच म्हणजे आम्ही म्हणटा की आमच्या मधली असलेली पोटेन्शियल शक्ती या कामाक तुम्ही सगळ्या जणांनी उपयोगात हाडची आणि याचो खूप बरो उपयोग आम्ही करपाक शकतले. माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीजी हांच्यानी जो आत्मनिर्भर भारत म्हणून आमकां उलो मारलो आणि जो आम्ही स्वयंपूर्ण गोंय गेली 5 वर्सां, इट इज नॉट ओनली इन द एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, पिसिकल्चर, डेअरी फार्मिंग आणि हॉर्टिकल्चर ह्या सेक्टरात तर न्ही, तर स्किलिंग सेक्टराचेर जो आम्ही भर दिलो आणि गावागावांतल्यान जे स्किलिंग ते आज आमकां दिसपाक लागला. 5 वर्सां उपरांतचे काम हे आमी खूब मोठ्या प्रमाणात आमी पळयता. पयलो व्हिडिओ जो तुम्ही पळयलो त्या व्हिडिओच्या माध्यमांतल्यान अशा पद्दतीचे सगळे काम हे तुमच्या मुखार दवरले. म्हणून तर हांव म्हणटा की हेच काम आमकां आनीक फुडें व्हरपा खातीर अशा पद्दतीचे वेगवेगळ्यो गजाली आमकां सगळ्या जाणांक करपाक जाय. आमकां प्राऊड मोमेंट आमच्या खातीर आसा की पयले राज्य आसतलें गोंयांतलें की ज्या ITI सगळ्यो ISO सर्टिफायड आसा आणि खंयच्याच राज्यात इतक्या मोठ्या प्रमाणात ISO सर्टिफायड ITI तुमकां पळोवपाक मेळच्यो ना. 100% आमच्यो 11 ITI ज्यो आसा पळय न्ही ह्यो ISO सर्टिफायड आसा. आणि आत्ताच आम्ही जवळपास 180 crores ऑफ रुपीज वी आर इन्व्हेस्टिंग इन द ITIs. म्हणजे कोणी म्हणटा की तुम्ही हय आम्ही ITIनी 180 कोटी रुपया इन्व्हेस्ट करता, कारण आमच्या ITIत वचपी भुरगे हे सुद्धा आमचे फ्युचर आसा, या देशाचे फ्युचर आसा. ITI एका दुय्यम दर्जो दिवं नाकात. ITI शिकलेलोच भुरगो जो आसा हो एखादो व्हडलो बिझनेसमॅनूय जावपाक शकता. ITI शिकलेलो भुरगो जो आसा हो बरो इंडस्ट्रियलिस्ट जावपाक शकता, बरो बिझनेसमॅन जावपाक शकता, बरो एंटरप्रिनर जावपाक शकता. त्या खातीर ITIक वयता म्हणजे तो सेकंड क्लास ना. ITIक वचपी ज्याच्यामध्ये टॅलंट आसा होय भुरगो आपले फ्युचर हे खूप बरें घडोवपाक शकता. म्हणून हांव परत एकदा म्हणजे तुमच्या सगळ्यांचे तुम्ही म्हणजे जॉब आपल्याक दी म्हणच्या पेक्षा तुम्ही दुसऱ्याक जॉब हे दिवपाक शकता. म्हाका खात्री आसा बदल जाल्ल्या पथनाट्याच्या माध्यमांतल्यान तुम्ही हे सगळे दाखयले आणि हेच आम्ही प्रमोट करपा खातीर आमचे डायरेक्टरेट ऑफ इंडस्ट्रीज आसतले, डायरेक्टरेट ऑफ स्किल डेव्हलपमेंट आसतले, हे सगळे खूप मोठ्या प्रमाणात प्रमोट करीत आसा. म्हाका खात्री आसा ज्यांचे फेलिसिटेशन माझ्या भाशणाच्या उपरांत जावपाच्या त्या सगळ्यांचे इन एडवान्स हांव अभिनंदन करता. आणि परत एकदा गोंयांतलो आमचो वर्ल्ड यूथ स्किल डे हो आज खऱ्या अर्थात सक्सेसफुल जालो हाची म्हाका खात्री आसा. फुडल्या वर्सा हाज्याय पेक्षा बरो यूथ स्किल डे करूया काय नाका? करूया जाल्यार म्हज्या बरोबर नेटान परत एकदा भारत माता की, भारत माता की. खूप खूप धन्यवाद. देव बरें करूं.